श्री कृष्ण मित्रों. Last time we can discuss about the classification of elements and periodicity in properties. Classification of elements and periodicity in properties. Yes, the first portion, which is classification of element, is already completed here. We can classify the elements lastly in modern periodic table according to the blocks, SPDF blocks. The last electron of element is filled up in s orbital, then s block, p orbital, then p block, d orbital, d block, f orbital, f block. Now we can discuss about the second portion of the chapter, which is periodicity in properties. Now from this lecture onwards we can study about the periodicity in properties. Here we can complete classification of elements. Now we can start the second portion of this chapter, which is periodicity in properties, and the title is that periodic trends in physical and chemical properties or properties of elements. Periodic trends in properties of elements means we can have periodic table. If you can think about that, generally the row is known as period and the column is known as group. Generally for elements or compounds which is made up of different elements, show the particular trends in his physical and chemical properties. Suppose કે ઘણી બધી પ્રોપર્ટીઝ એવી હશે કે જે એલિમેન્ટ્સની અંદર અપ ટુ ડાઉન જતા. યસ, જ્યારે પણ આપણે ગ્રુપ વિચારીએ, ગ્રુપ, ઇફ યુ કેન થિંક અબાઉટ ગ્રુપ, દેન યુ કેન થિંક ફ્રોમ અપ ટુ ડાઉન. ત્યારે આપણે અપ ટુ ડાઉન જ વિચારશું. એમ ગ્રુપની અંદર અપ ટુ ડાઉન જઈએ ત્યારે ઘણી બધી પ્રોપર્ટીઝ એવી હશે. so many properties are there which can show a regular trend, either it is increases from up to down or decreases up to down or whatever, or increase થઈને decrease થશે કે decrease થઈને increase થશે, મતલબ કે કોઈ particular trend હશે. so many properties of the elements which can show a particular trend, regular trend in up to down or left to right. yes, અહીંયા આપણે always up to down જ વિચારવાનું for column or group, up to down. And if we can think about any period, then we can particularly think about left to right. કે માં left to right જતા પણ એવું હશે કે કોઈ પ્રોપર્ટી પર્ટિક્યુલર ઇન્ક્રીઝ થતી હશે, કોઈ પર્ટિક્યુલર ડિક્રીઝ થતી હશે, ઓર ઇન્ક્રીઝ થઈ અને પછી ડિક્રીઝ થતી હશે, ફરીથી ઇન્ક્રીઝ થતી હશે, વોટેવર આવું કંઈક રેગ્યુલર ટ્રેન્ડ હશે. And this regular trend or this pattern, either it is increases or decreases through the up to down or left to right, or increase sign and decrease ke decrease sign increase, this trend is known as periodicity. This trend is known as periodicity. Periodicity means nothing. Periodicity એટલે બીજું કાંઈ નહીં. ગ્રુપની અંદર અપ ટુ ડાઉન, પીરિયડની અંદર લેફ્ટ ટુ રાઈટ જતા, if you can go through the left to right in period and up to down in group, then the properties of elements shows the regular trend, either it is increases, either it decreases, or increase then decrease, then or decrease then increase, whatever. Then this regular trend or this regular pattern is known as periodicity. The regular trend is known as periodicity. Clear? So આવી રીતના periodicity આપણને show થઈ શકશે. એક example લઈએ આપણે. First we can think about one example. Example is reactivity of elements.
If you can think about the reactivity of elements for particularly group number 1 alkali metals, then up to down reactivity increases. If you can think about particularly for halogen, group number 1, here group number 17, then you can up to down, then reactivity decreases. And as we go from left to right, then first reactivity decreases, then increase, ફરીથી ડિક્રીઝ થશે. સપોઝ કે અહીંયા સુધી ડિક્રીઝ થશે, બરાબર, અહીંયા સુધી અપ ટુ ગ્રુપ નંબર 15, ગ્રુપ નંબર 15 સુધી ડિક્રીઝ થશે. 15 to 17 ગ્રુપ સુધી ફર્ધર ઇન્ક્રીઝ થશે. અને નોબેલ ગેસીસ માટે તો કોઈ ટૂંકમાં છે જ નહીં, બીકોઝ ઇટ ઇઝ ઇન રિએક્ટિવ. તો આવી જે પર્ટિક્યુલરલી પેટર્ન મળી, ધીસ ઇઝ નોન એઝ પેરિયોડિસિટી. યસ, આલ્કલી મેટલ્સની અંદર આવું છે મિત્રો કે અપ ટુ ડાઉન રિએક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ થશે. મતલબ કે લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, સીઝિયમ તરફ આવશો તો સીઝિયમ હાઈલી રિએક્ટિવ છે. હેલોજન્સની અંદર ટોટલી રિવર્સ છે. તમે અપ ટુ ડાઉન આવશો તો રિએક્ટિવિટી ડિક્રીઝ થશે. ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન, આયોડિન ઇઝ અ લેસ રિએક્ટિવ એઝ કમ્પેર્ડ ટુ ધ અપર એલિમેન્ટ્સ. એન્ડ રેગ્યુલરલી ગ્રુપ નંબર 1 ટુ ગ્રુપ નંબર 14 સુધી રિએક્ટિવિટી ડિક્રીઝ થાય ઇન પીરિયડ. એન્ડ 15, 16, 17 થી ફરીથી ઇન્ક્રીઝ થાય. 15, 16, 17 ઇન્ક્રીઝ થાય. ગ્રુપ નંબર 18 વી કેન નોટ થિંક બીકોઝ it is inert. So now we can think about different properties which can show us the regular trend. We can show us the regular trend or periodicity. Clear? First we can start with physical properties. Trends in period. Trends in physical properties. So many physical properties are there which can show a regular trend, like melting point, boiling point, heat of vaporization, heat of fusion, electronegativity, electropositivity, ionization enthalpy, atomic radius, ionic radius. Clear? Atomic radius or size, whatever. Ionic radius or size. Clear? Then ionization enthalpy, electronegativity, electropositivity or metallic character or electropositivity, both are same. Electropositivity or metallic character. Melting point, boiling point, heat of fusion, heat of vaporization. These all are the physical properties. આના સિવાય પણ ઘણી બધી density. These all are the physical properties which can show the regular trend in periods and groups. These are the physical properties which can show the regular trends in periods and groups. Clear? Atomic radius, ionic radius or size. Radius and size માં કોઈ ફરક નહીં, because કે radius વધારે હોય તો size વધારે હોય. If the radius is high then size is high. If the radius is low then the size is low. Clear? Ionization enthalpy, electronegativity, metallic character or electropositivity, melting point, boiling point, heat of fusion, heat of vaporization, so many. The next thing is, now we can think particularly about the physical properties one by one which can show, yes, electron gain enthalpy, electron affinity, which are also physical properties. Electron gain enthalpy or electron affinity. Now we can start with the first physical property which can show a regular trend in atoms, in elements, in periods and groups, which is atomic radius. Atomic radius. The first thing is that
it is very difficult task to measure the atomic radius, particularly for a particular atom. Suppose કે કોઈ આપણને એમ કહે ભાઈ you can measure the atomic radius, then the measurement is so difficult. Because ફર્સ્ટ પહેલી વાત તો એ જ છે કે જો આપણને કોઈ ક્રિકેટના બોલની રેડિયસ મેજર કરવાનું કહે તો પણ કેટલું બધું મુશ્કેલ છે, કારણ કે આપણે તો ક્રિકેટના બોલને વી કેન સીઝ ધ ક્રિકેટ બોલ, આપણે એને જોઈ શકીએ, વી કેન ટચ ઇટ, આપણે એને ટચ કરી શકીએ, તો પણ વી કેન નોટ મેજર ધ એક્યુરેટલી ધ રેડિયસ ઓફ ક્રિકેટ બોલ. while if you can think about any atom, એ તો આપણે અત્યારે આવું દોરીએ કે this is the nucleus, we can draw like that, this is cell, first cell, second cell, third cell, but in general particularly we cannot see the atom, it is a very very small. પહેલી જ વાત આ છે કે we cannot see it, તો આપણે for imagination we can draw it like that. ખરેખર રિયલની અંદર એટમ્સ ની સાઇઝ કઈ આવડી હોતી નથી, એટલે તો આપણે જોઈ પણ નથી શકતા. we can see with very very powerful electron microscope. તો તમારે એટમને જોવું હોય તો તમારે ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપનો યુઝ કરવો પડે, આપણે જોઈ પણ નથી શકતા. then how we can measure accurately the radius of this atom, જેને આપણે જોઈ નથી શકતા. સપોઝ કે આ છે ડોટ, એ એટમ છે, આવું પણ ન હોય, we cannot see that, but જો આ ડોટ હોય તો પણ એની રેડિયસ એક્યુરેટલી મેજર નથી થઈ શકતી. then how can we can measure the atomic radius for particularly atom. સપોઝ કે મને કોઈ આમ કહે કે you can measure the atomic radius of fluorine, કોઈ એમ કે એક ફ્લોરિન હું લઈ આવી દઉં, એની એટોમિક રેડિયસ મેજર કરો, this is impossible to measure the radius of particularly atom because it is very very small. Clear? And the second reason is that also, suppose it is nucleus, from the nucleus there is no particularly boundary for a particular atom. ઇલેક્ટ્રોન તો આવી રીતના મૂવમેન્ટ કરે છે અને કોઈ પર્ટિક્યુલર બાઉન્ડ્રી જ નથી કે ન્યુક્લિયસથી how many distance far away from the nucleus, मतलब कि न्यूक्लियस થી કેટલો ડિસ્ટન્સ કવર કરે છે એની પર્ટિક્યુલર કોઈ બાઉન્ડરી નથી. સેકન્ડ રીઝન ઇઝ ધેટ therefore we cannot measure the accurate atomic radius of any atom, मतलब કે માપી જ નથી શકાતી. કોઈ પણ એટોમિક તમે એટમ લ્યો, સપોઝ કે સોડિયમ લ્યો, ફ્લોરિન લ્યો, whatever, we cannot measure the atomic radius of this particular atom. આ એટમની એટોમિક રેડિયસ ન આપી શકાય એટમ લઈને. એટમ વિચારીએ તો બહુ સ્મોલ છે, અને સેકન્ડ થિંગ ઇઝ દેટ કે એને કોઈ પર્ટિક્યુલર બાઉન્ડ્રી નથી કે ઇલેક્ટ્રોન કેટલા ડિસ્ટન્સે જ ટ્રાવેલ કરે, બીકોઝ ઇટ અનસર્ટેનિટી છે, મતલબ કે આપણે કેલ્ક્યુલેટ ન કરી શકીએ. તો હવે રસ્તો શું? then what is the way to measure the atomic radius? The way is that, suppose if we can think about Cl, then we cannot measure the atomic radius of Cl, but we can measure the atomic radius of Cl with the help of Cl2 molecule. With the help of Cl2 molecule. Why? And how? Suppose we can have a Cl, then Cl and Cl are bonded to a one bond, which is sigma bond generally, which is generally known as covalent bond. You know that one electron of this chlorine and second electron of this chlorine are combined to each other, मतलब કે બેના એક એક ઇલેક્ટ્રોનને પાર્ટનરશિપ કરી અને એક બોન્ડ ક્રિએટ કર્યો, which is sigma bond, therefore this is known as covalent bond. मतलब આવો થયો કે particularly એક Cl મોલેક્યુલ એન્ડ સેકન્ડ Cl મોલેક્યુલની એટોમિક ઓર્બિટલ્સ વચ્ચે થોડું ઓવરલેપિંગ થયું. ખરેખર બોન્ડ એટલે આવી કોઈ લાઈન કે કોઈ ટૂંકમાં કોઈ દોરી કે કોઈ એવું કંઈ હોતું નથી કે ભાઈ બે એટમને દોરીથી બાંધી દીધા કે બે એટમ વચ્ચે લાઈન કરી દીધી એટલે બોન્ડ હે. બોન્ડ ઇઝ અ mixing of atomic orbitals of atoms. Clear? તો શું થયું તો કે બેની એટોમિક ઓર્બિટલ્સ થોડી થોડી મિક્સ થઈ. સપોઝ કે આ પણ એક ક્લોરીન છે, ઇટ ઇઝ અ ન્યુક્લિયસ ઓફ ક્લોરીન, ઇટ ઇઝ અ ન્યુક્લિયસ ઓફ અનધર ક્લોરીન. બેના ન્યુક્લિયસ વચ્ચે થોડુંક ડિસ્ટન્સ ઓછું થયું, બે એટોમિક ઓર્બિટલ્સને થોડીક ઓવરલેપ કરી, એન્ડ ધીસ ઇઝ નોન એઝ બોન્ડ. હવે આ જે લાઈન આવી બોન્ડ છે, આ જે બોન્ડ અહીંયા આપણને દેખાય એ આ છે. યસ, with the help of X-ray crystallography or with the help of spectroscopy, we can measure the bond length. Yes,
with the help of X-ray crystallography or X-ray or spectroscopy, we can measure the bond length. Yes, suppose कि यहाँ bond length measure कर लो, and this bond length is suppose given by the distance r. This bond length is suppose given by the distance r. Sorry, whatever. Suppose given અત્યારે distance કહી દો d, diameter. This distance is known as d. Then what is the radius? The radius is r, which is half of d. I think you will be understand about that. કે એની અંદર પર્ટિક્યુલરલી તમે રેડિયસ ન માપી શકો, બટ જ્યારે કમ્બાઇન છે, જ્યારે બોન્ડેડ છે, ત્યારે તમે આ બેના ન્યુક્લિયસ વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ છે એ બે ન્યુક્લિયસ વચ્ચેના ડિસ્ટન્સને હાફ કરશો, દેન વી કેન મેઝર ધ રેડિયસ. હા, પર્ટિક્યુલર થોડીક ઓછી આવશે, બીકોઝ કે જો આટલી હોવી જોઈએ એના બદલે બેની વચ્ચેથી નીકળશે એટલે થોડીક એની અંદર ઓલું થશે, પણ ધીસ ઇઝ કન્સિડર્ડ બીકોઝ PM રેન્જની અંદર અથવા તો એંગસ્ટ્રોમ રેન્જની અંદર હોય. જનરલી ઇટ કેન બી મેઝર ઇન PM, therefore there is no issue. થોડુંક એની અંદર વેરિએશન આવશે, there is no issue, but we can measure it. પહેલાં તો મેઝર જ નથી થતી, હવે આપણે મેઝર તો કરી શકીએ. સપોઝ કે મારી આગળ ફ્લોરિન હોય F2, then one fluorine is overlapped to second fluorine like that, because કે એની વચ્ચે એક covalent bond है, clear? And then it is the nucleus of these fluorines. This distance is known as d, then half of d for both is known as r, and this r is nothing but covalent radius. R is nothing but covalent radius, and this covalent radius is known as atomic radius. This is also known as covalent radius, and this covalent radius is known as the atomic radius. I think you will be understand about that now. સમજાણું કે કોવેલેન્ટ બોન્ડના એટમ જે બોન્ડેડ છે એને જે બે ન્યુક્લિયસ છે એની વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ છે એનું જે આપણને એવરેજ મળ્યું, ઇટ ઇઝ નોન એઝ કોવેલેન્ટ રેડિયસ ઓર હાફ મળ્યું એને કોવેલેન્ટ રેડિયસ કહેવાય. અને પર્ટિક્યુલર કોઈ પણ એટમની જે કોઈ રેડિયસ માપી શકાતી હોય, મેઝર કરી શકાતી હોય, ધીસ રેડિયસ ઇઝ નોન એઝ પર્ટિક્યુલરલી એટોમિક રેડિયસ. સપોઝ કે આની આ જે એટમ્સ છે એની આપણે કઈ રેડિયસ મેઝર કરી તો કે કોવેલેન્ટ, બીકોઝ ઇટ કેન ફોર્મ એ કોવેલેન્ટ વિથ અનધર એટમ ઓફ ધીસ મોલેક્યુલ, therefore it is known as covalent radius. Yes, all elements does not shows the covalent bonding with particularly self atom. Yes, પછી આવી રીતના હોય તો H અને Cl વચ્ચેની બોન્ડ લેન્થ લઉં હું અને એનો હાફ કરું તો હું એની રેડિયસ ન મેળવી શકું, બીકોઝ બોથ હેવ એ ડિફરન્ટ એટમ. આની અંદર હું ન મેળવી શકું, સેમ એટમ હોવા જોઈએ. Cl2 હોય તો પોસિબલ બની શકે, F2 હોય તો બની શકે, N2 બની શકે, O2 બની શકે, H2 બની શકે, ક્લિયર, દેન P4 બની શકે, S8, મતલબ કે સેમ એટમ હોવા જોઈએ. ડિફરન્ટ એટમની વચ્ચે જે કોવેલેન્ટ બોન્ડ છે એનું જે ડિસ્ટન્સ બોન્ડ લેન્થ હું લઉં ને પછી એનો હાફ કરું, then it can be not known as the covalent radius or particularly atomic radius, because એની અંદર તો શું થશે તો કે બે ન્યુક્લિયસ ડિફરન્ટ છે, બેની સાઇઝ ડિફરન્ટ છે. પર્ટિક્યુલરલી કોવેલેન્ટ બોન્ડિંગ પોતાની સાથે કરે જ્યારે એલિમેન્ટ, મતલબ કે મોલેક્યુલ ક્રિએટ કરે, therefore you can measure the bond length of this molecule and half of this bond length is known as radius, particularly covalent radius, and this covalent radius is particularly known as now the atomic radius. એક એટોમિક રેડિયસ આપણે બોલશું, આપણે એમ જ બોલશું, we can says that atomic radius of fluorine is r, but particularly it is not atomic radius, it is a covalent radius. It is considered as atomic radius because there is no way to measure the particularly atomic radius. Clear? Particularly atomic radius ને મેઝર કરવાનો કોઈ રસ્તો જ નથી, કોઈ વે જ નથી. therefore જે માપી શકાતી હોય આપણે મેઝર કરીને એને એટોમિક કહી દેવાની. યસ, થોડોક વેરિએશન આવશે. This covalent is known as atomic radius of this atom. I think you'll be clear about that. Now if you can think about, yes, it is non-metal. Generally non-metal shows a covalent bonding. Generally non-metal shows covalent bonding with its atom, and we can measure the covalent radius of non-metals, and this covalent radius of non-metal is known as atomic radius of these elements. Now suppose if we can have a metal,
Now suppose if you can have a metal, then how we can think about that? Yes, suppose कि सोडियम लो, there is no possibility to make a bond with sodium, covalent bond. હવે સોડિયમ તો સોડિયમ સાથે covalent bond ક્રિએટ નથી કરતો, આવતો નથી કે Na2 માં Na bond હોય, it is not possible. So therefore you cannot measure the covalent radius of metal. We can measure the metallic radius of this metal. મેટલ માટે કઈ રેડિયસ મેઝર કરી શકાય? કોવેલેન્ટ ન મેઝર કરી શકાય, કારણ કે મેટલ વચ્ચે બોન્ડ નથી હોતો, પર્ટિક્યુલરલી કોવેલેન્ટ બોન્ડ. We can measure the metallic radius. What is the rate? What is the pattern? What is the way? Suppose we can have a metal, any metal, suppose it is copper. Then the copper atoms are arranged like that pattern. In between the molecules, some space are there, which is particularly known as the lattice. મેટલ અને મેટલના એટમ વચ્ચે પર્ટિક્યુલર એક સ્પેસ હશે કે જે સ્પેસ આપણે આપણી નેક્ડ આઈસથી ન જોઈ શકીએ. વી કેન સી વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ. Fe હોય લોખંડ, તો એની સરફેસને આપણે આપણી સગી આંખથી જોઈએ તો ક્લીન દેખાય, બટ વી કેન સી વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ્સ એન્ડ વી કેન સે ધેટ ધ પોર્સ ઓર સ્મોલ પોર્સ આર ધેર ઇન Fe. મતલબ કે એની વચ્ચે તમને પોર્સ દેખાય, ખાલી જગ્યા દેખાય. Yes. Now if we can measure the distance between these two nuclei, yes, these two or these two, both are same, because the same રીતે arrangement હોય. Suppose કે if you can measure the distance here and it's d, whatever d, we can take r is equal to d by 2, then this r is now known as metallic radius. Then r is now known as metallic radius. Yes, obviously કે એમાં શું થશે તો કે થોડીક હોવી જોઈએ ને કેટલા એના કરતાં થોડીક વધારે મળશે. Yes, તો from we can say that covalent radius and metallic radius ની જો આપણે comparison કરીએ તો metallic radius is very very high than covalent radius, because કે કોવેલેન્ટમાં આવું હતું, ઓવરલેપિંગ હતું, એટમ્સ ની અંદર સાઇઝ થોડી ઘટતી હતી. આની અંદર શું થયું કે એટમ્સ એકબીજા સાથે કમ્બાઇન્ડ જ નથી, એકબીજાથી સેજ ફાર આવે, મતલબ કે દૂર ગોઠવાયેલા હે, થોડીક હાઈ હશે. તો કોપર, સોડિયમ, Fe, મેંગેનીઝ, આ બધી જ મેટલ્સ છે, એની કઈ રેડિયસ માપી શકાય? મેટાલિક રેડિયસ. And this metallic radius for these elements is known as atomic radius of these atoms. નોન મેટલની કોવેલેન્ટ રેડિયસ મેઝર કરી શકાતી હતી, તો એ કોવેલેન્ટને આપણે એટોમિક રેડિયસ કીધી. મેટલની મેટાલિક રેડિયસ મેઝર કરી શકાતી હતી કે જે મેટાલિક રેડિયસને આપણે એની પર્ટિક્યુલરલી એટોમિક રેડિયસ કીધી. હવે આખી વાત ક્લિયર થઈ? એવું જરૂરી નથી કે એટોમિક રેડિયસ એટલે કોવેલેન્ટ જ હોય કે એટોમિક રેડિયસ એટલે મેટાલિક જ હોય. પર્ટિક્યુલરલી જેની જે મેઝર કરી શકાતી હોય એ હોય. પછી આપણી રીતે જ આપણે સમજી જવાનું હોય કે સપોઝ કે મને ફ્લોરિન માટે કીધું કે એટોમિક રેડિયસ, તો વી કેન નોઝ ધેટ ધ એટોમિક રેડિયસ ઇઝ જનરલી કોવેલેન્ટ રેડિયસ. પછી મને કોઈ એમ કે ભાઈ સોડિયમ, રૂબિડિયમ, વોટેવર મેટલ, તો વી કેન સેઝ ધેટ એટોમિક રેડિયસ જ આપણે બોલશું, બટ પર્ટિક્યુલરલી કઈ હશે એની મેટાલિક. આઈ થિંક યુ વિલ બી ક્લિયર અબાઉટ ધેટ. ક્લિયર? નેક્સ્ટ મેટલ નોન મેટલની વાત થઈ ગઈ. But if we can have noble gases, then it is very difficult to measure the radius, because it cannot react with each other. પહેલી વાત તો એ કે કોઈ યારે રિએક્ટ જ નથી કરતા, પોતાની સાથે નહીં, કોવેલેન્ટ બોન્ડની તો વાત જ નથી આવતી, બીકોઝ એ પોતાની સાથે પણ રિએક્ટ નથી કરતા, બોન્ડ જ ન ફોર્મ કરે. તો હાઉ વી કેન મેઝર ધ એટોમિક રેડિયસ ઓફ નોબેલ ગેસ? એના માટે એક રસ્તો છે કે નોબેલ ગેસ જે હોય ગેસિયસ સ્ટેટની અંદર we can condense it, એનું કન્ડેન્સેશન કરવામાં આવે, ફ્રીઝ કરવામાં આવે સોલિડ સ્ટેટની અંદર. હવે સોલિડ સ્ટેટની અંદર શું થશે તો કે ગેસિયસ મોલેક્યુલ એકબીજાની નજીક આવી ગયા હશે આવી રીતના. Now we can measure the distance between two nucleus.
it is known as d, and r is equal to d by 2. Now it is known as van der Waals radius. Why it is van der Waals radius? Because now these gaseous molecules are attracted to only and only van der Waals forces. It cannot have a metallic bond, it cannot have a covalent bond, it cannot have any bond. It can be attracted by only and only very weak attraction force, which is known as van der Waals attraction force. Therefore, this radius is known as van der Waals radius, and for the noble gases, van der Waals radius is its atomic radius. You will be clear about that. And we can say that if we can measure the van der Waals radius of any atom, then it is twice of covalent radius. Van der Waals radius is nothing but twice of near about twice of covalent radius. Or if you can write the particular trend, then smallest માં smallest હશે covalent radius, because એની અંદર આવી રીતના ઓવરલેપિંગ છે. એનાથી હાઈ હશે van der Waals radius. particularly atom માટે, because એની અંદર atoms થોડોક દૂર છે. and then metallic radius. because metallic radius માં metals થોડી દૂર દૂર હશે. આ distance છે. this is the distance like that, and this is the distance like that. You can obviously say that. particularly van der Waals radius is a twice of covalent radius for particular atom. suppose કે હવે મને હિલિયમની van der Waals મળી, તો એ ખરેખર શું હશે, તો કે એ હિલિયમની કોવેલેન્ટ થી ડબલ હશે. આમ પણ થઈ શકે. સપોઝ કે મારે આગળ Cl2 છે, તો Cl2 મોલેક્યુલ આ બની ગયો, એક મોલેક્યુલ Cl2. સપોઝ કે Cl2 નો સેકન્ડ મોલેક્યુલ છે અત્યારે, કે આવી રીતના હશે, બીકોઝ હિયર Cl બીકોઝ કે કોઈ પણ પર્ટિક્યુલરલી એક મોલેક્યુલ તો ક્યારે અવેલેબલ જ ન હોય. તો આ જે મને રેડિયસ મળશે પર્ટિક્યુલર Cl માટે, આ જે રેડિયસ, આ ધીસ ઇઝ કોવેલેન્ટ રેડિયસ, આ કોવેલેન્ટ રેડિયસ હશે. બટ જો હું આ ન્યુક્લિયસ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ મેજર કરું અને પછી એનું હાફ કરી દઉં આટલું, because it is the half, I think you will be understand about that. Then this half is r, but it is not a covalent, it is van der Waals. Now you can say that, you can show that here van der Waals is near about double to the covalent. Here van der Waals is near about double to the covalent. Yes. For any particular atom, van der Waals radius is a particularly twice of covalent, and smallest radius કોઈ હોય એલિમેન્ટ્સ માટે તો એની કોવેલેન્ટ રેડિયસ છે. એનાથી હાઈ van der Waals રેડિયસ કોઈ પણ એલિમેન્ટ્સ માટે, અને પછી એનાથી હાઈ મેટાલિક રેડિયસ, મતલબ કે મેટાલિક રેડિયસની વેલ્યુ બહુ હાઈ હોય. ક્લિયર? હવે તમે મને કહેશો કે સર એટોમિક રેડિયસ એવો શબ્દ પૂછે તો કઈ સમજવાની? એટોમિક રેડિયસ એવો શબ્દ જ્યારે યુઝ કર્યો હોય ત્યારે જે એલિમેન્ટ્સની જે રેડિયસ મેજર કરી શકાતી હોય એ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાની. સપોઝ કે મને આલ્કલી મેટલ્સ માટે કીધું હોય કે એટોમિક રેડિયસની કમ્પેરિઝન કરો, તો મારે મેટલ્સ માટે મેટાલિક રેડિયસ કન્સિડર કરવી પડે. સપોઝ કે મને એમ કીધું કે હેલોજન્સની અંદર કન્સિડર કરો, તો હેલોજન્સની અંદર મને કીધી હોય એટોમિક રેડિયસ, પણ પર્ટિક્યુલરલી હોય કઈ કોવેલેન્ટ. અને સપોઝ કે મને નોબેલ ગેસીસ માટે કીધી હોય તો કીધી ભલે મેજર કરવાની કીધી હોય કે કમ્પેરિઝન કરવાની કીધી હોય એટોમિકની જ, પણ એ એટોમિક એના માટે કઈ થઈ જાય? van der Waals. યસ, વી કેન નોટ કમ્પેર ધ van der Waals રેડિયસ ઓફ નોબેલ ગેસીસ વિથ covalent radius of any element, because van der Waals radius is always greater than covalent. સમજાવું? આ બધા જે એલિમેન્ટ્સ છે મેટલ નોન મેટલ્સ, એ તો પર્ટિક્યુલરલી બોન્ડિંગના કારણે રેડિયસ આપે છે, પણ નોબેલ ગેસ છે એ કોઈ બોન્ડિંગ નથી, નોન બોન્ડેડ રેડિયાઈ છે નોબેલ ગેસ માટેની van der Waals રેડિયાઈ છે. બરાબર? તો જ્યારે કમ્પેરિઝન કરશું ત્યારે કોવેલેન્ટ રેડિયસ સાથે
because it is very high. નોબેલ ગેસની કમ્પેરિઝન કરવામાં જ નથી આવતી. અને જો પર્ટિક્યુલરલી કોઈ ક્વેશ્ચનની અંદર, હું હમણાં ક્વેશ્ચન પણ કહીશ, કહી દેવામાં જ આવ્યું કે ભાઈ કમ્પેરિઝન કરો તો આપણે વિચારશું ત્યારે. રેડી? સપોઝ કે મને આમ કીધું હોય કમ્પેર ધ એટમિક રેડિયસ. આપ જ્યારે હું થોડાક હજી આગળ વધારું પછી હું ક્વેશ્ચન કરાવીશ. અત્યારે તમને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ કોઈ પણ એટમિક રેડિયસ મેઝર કરી શકાતી નથી. પર્ટિક્યુલરલી એટમિક રેડિયસ મેજર કર્યું તો તમારે બીજા રસ્તા યુઝ કરવા પડે, જેમ કે કોવેલેન્ટ બોન્ડ યુઝ કરવો પડે, નોન મેટલ્સની અંદર મેટાલિક બોન્ડ યુઝ કરવો પડે, મેટલ્સની અંદર અને નોબેલ ગેસને ફ્રીઝ કરી સોલિડ ફોર્મમાં લઈ અને પછી એની વાન ડેર વાલ્સ રેડિયસ મેજર કરવી પડે. અને પછી જે નોન મેટલ્સ માટે કોવેલેન્ટ રેડિયસ આવે, મેટલ્સ માટે મેટાલિક રેડિયસ આવે, નોબેલ ગેસીસ માટે વાન ડેર વાલ્સ રેડિયસ આવે, એ પર્ટિક્યુલરલી નોન એઝ એટોમિક રેડિયસ. મતલબ કે જેની જે મેજર કરી શકાતી હોય એની એ રેડિયસને એની એટોમિક રેડિયસ કહેવાય. નોન મેટલની કોવેલેન્ટ એટોમિક રેડિયસ થાય, મેટલની મેટાલિક રેડિયસ છે એ એટોમિક રેડિયસ થાય, અને વાન ડેર વાલ્સ નોબેલ ગેસીસ માટે વાન ડેર વાલ્સ એની એટોમિક રેડિયસ થાય. ક્લિયર? પર્ટિક્યુલરલી કમ્પેરિઝન તમે કરી શકો નહીં. Now I can draw one picture of periodic table and you can understand very easily what is the trend of atomic radius. ગોખવું નહીં પડે મિત્રો, તમે ખાલી એક પિક્ચર યાદ રાખી લેજો એટલે કમ્પ્લીટ. હવે હું લખતો નથી દર વખતે, આ લેફ્ટ ટુ રાઈટ જ જોવાનું હોય અને અપ ટુ ડાઉન જ જોવાનું હોય. Suppose it is period and it is group. આ periodic table છે. એમાં એટોમિક સાઇઝ આવી રીતના હોય. એ સાઇઝ ઉપરથી તમે કમ્પેરિઝન કરી શકો. periodic table થોડુંક સ્મોલ થઈ ગયું, સોરી. યસ, નાઉ ઇટ ઇઝ કરેક્ટ. આટલું આવડી જાય એટલે પતી ગયું. એટોમિક રેડિયસ નો ચાર્ટ આવડી ગયો એટલે ફાઇનલ. મતલબ કે લેફ્ટ ટુ રાઈટ ડિક્રીઝ થાય, અપ ટુ ડાઉન ઇન્ક્રીઝ થાય. જો ગ્રુપની અંદર એટોમિક રેડિયસ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, આ એની એટોમિક રેડિયસ છે. સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ થાય એટલે રેડિયસ ઇન્ક્રીઝ થાય જ, ઓબ્વિયસલી તમે જોવો જ છો. હવે હું એટોમિક સાઇઝનો ટ્રેન્ડ લખું કે એટોમિક રેડિયસનો ટ્રેન્ડ લખું, બોથ આર સેમ. બીકોઝ સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ થાય તો રેડિયસ ઇન્ક્રીઝ થાય જ, અહીંયા રેડિયસ ડિક્રીઝ થશે આવી રીતના. અને પર્ટિક્યુલરલી આજે મેં બોક્સ દોર્યું છે મિત્ર, ઇટ ઇઝ ફોર નોબેલ ગેસીસ. આ નોબેલ ગેસીસનું બોક્સ છે અને એની મારે વાન ડેર વાલ્સ ડ્રો કરવી પડે. વાન ડેર વાલ્સ ઇઝ લાઈક ધેટ. પછી નીચે જ આવી ઇન્ક્રીઝ થાય આવી રીતના. It is van der Waals radius of Nobel gas. It is the exact picture of periodic table which can have atomic radius of different elements. Atomic radius નો ટ્રેન્ડ યાદ રહી ગયો મિત્રો. Why? શા માટે અપ ટુ ડાઉન ઇન્ક્રીઝ થાય, લેફ્ટ ટુ રાઈટ ડિક્રીઝ થાય, હું બધું કહીશ. પહેલા તો યાદ રહી ગયું, લેફ્ટ ટુ રાઈટ ડિક્રીઝ in period and in column or in group up to down increase. Yes, અને પર્ટિક્યુલરલી તમે એક વાત યાદ રાખજો કે નોબેલ ગેસીસની જે રેડિયસ છે એ વાન ડેર વાલ્સ રેડિયસ હોય કે જે પોતાની પીરિયડની અંદર હાઈમાં હાઈ હોય. આ જે પીરિયડ છે ફર્સ્ટ વોટેવર સેકન્ડ પીરિયડ જનરલી, બીકોઝ ફર્સ્ટમાં તો બે જ એલિમેન્ટ છે. તો આ જે નોબેલ ગેસીસ આવ્યું લાસ્ટમાં એની વાન ડેર વાલ્સ રેડિયસ આ બધાની કોવેલેન્ટ રેડિયસથી હાઈ હશે. You can understand about that. અથવા તો મેટાલિક રેડિયસથી હાઈ હશે. ક્લિયર? બટ આની જે વાન ડેર વાલ્સ રેડિયસ છે, the વાન ડેર વાલ્સ રેડિયસ of this noble gas is small of any one of the next period of the elements. એનાથી જે નેક્સ્ટ પીરિયડનું કોઈ પણ એલિમેન્ટ છે એના કરતાં એ સ્મોલ હશે. શા માટે હમણાં સમજાઈ જશે. આ જે નોબેલ ગેસ છે
એની જે વાન ડેર વાલ્સ રેડિયસ છે એ આ જે પીરિયડની અંદર હાઈએસ્ટમાં હાઈએસ્ટ હશે, બટ એનાથી નેક્સ્ટ પીરિયડના દરેક એલિમેન્ટ્સથી લોવેસ્ટ હશે. આવી કમ્પેરિઝન ક્યારેય આવશે જ નહીં વાન ડેર વાલ્સની એટોમિક રેડિયસ સાથે કમ્પેરિઝન કોઇલન્ટ સાથે, because it's a very depth knowledge according to the theory. It is generally asked in JEE advanced and JEE mains. મેન્સમાં પણ નથી આવતું, એડવાન્સમાં હોય. તો નીટની અંદર તો આપણે એટલું બધું હાર્ડ લેવલ ના વિચારી શકીએ. મતલબ કે આ તો હું ઇન્ફોર્મેશન આપું, જો ક્યાંય આવે તો આવું વિચારવાનું. પોતાની પીરિયડની અંદર હાઈએસ્ટમાં હાઈએસ્ટ નોબેલ ગેસીસની વાન ડેર વાલ્સ રેડિયસ હોય, બટ આને ગણવામાં નથી આવતી, તો હાઈએસ્ટમાં હાઈએસ્ટ હવે આની થઈ, બીકોઝ આ તો નોન બોન્ડેડ રેડિયાઈ છે. બટ પોતાની પીરિયડમાં હાઈએસ્ટમાં હાઈએસ્ટ ભલે વાન ડેર વાલ્સ રહે, પણ એના પછીના નેક્સ્ટ પીરિયડમાં એ આ કોવેલેન્ટ કરતા સ્મોલ હોય. સમજો હો? યસ. બટ આ કન્સિડર ક્યારેય થશે નહીં. હું થ્રુ આઉટ ધ પીરિયડ જ્યારે બોલીશ ત્યારે આ નહીં હોય. એમ કહીશ કે પીરિયડમાં એટોમિક રેડિયેશનનો ટ્રેન્ડ બોલો તો ડિક્રીઝ થાય, પણ તમને કહેતા સાહેબ અહીંયા કેમ ઇન્ક્રીઝ થયું? બીકોઝ કન્સિડર નથી, બીકોઝ ઇટ નોન બોન્ડેડ રેડિયાઈ. અહીંયા મેં ડિક્રીઝ થાય એવું લખ્યું, સનાતન સત્ય છે, ટ્રુથ છે, બીકોઝ આ કન્સિડર થતી નથી, બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ નોન બોન્ડેડ રેડિયાઈ. બટ એકચ્યુઅલ પિક્ચર આવું હોય. ક્લિયર? નાઉ first reason we can give that in groups from up to down atomic radius or size, atomic size increases. The reason is that as we go from up to down n increases, which is principal quantum number. Therefore, number of cell increases. Therefore, electrons goes far away from nucleus. Therefore, attraction of outer electron towards nucleus decreases. Therefore, distance of electron from nucleus increases. Therefore, atomic radius or atomic size increases. આ રીઝન ગોખી નાખવાનું. હવે મને એક્સપ્લેન કરું. સપોઝ now we can take an example of alkali metals. Suppose કે મારી આગળ alkali metals છે. lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. It is in a period number 2. It is period number 3, 4, 5, 6. Obviously, આનો period number 2 છે, મતલબ એવો છે કે if you can draw the structure of lithium, then it can have a 2 cell. Because a second period માં છે તો outermost cell 2 હોય. Now we can draw the picture of sodium. It can have a 3 cell, 1, 2 and 3. તો આનો outer electron અહીંયા હશે, તો આનો outer electron અહીંયા હશે, sodium. Suppose you can draw the potassium. It can have a 4 cell, 1, 2, 3 and 4. આનો outer electron અહીંયા હશે. મતલબ કે ગ્રુપની અંદર જે તમે અપ ટુ ડાઉન આવશો તો નવો ઉમેરાતો electron which is added to the next element is goes through the further next cell. Because જો અહીંયા આ સેકન્ડ સેલમાં એડ થયો ઇલેક્ટ્રોન, તો સોડિયમની અંદર થર્ડ સેલમાં એન્ટર થયો.
અહીંયા 1 2 3 અને 4th સેલમાં એન્ટર થયું, મતલબ સેલ જ ઇન્ક્રીઝ થતી જાય છે. જો એઝ વી ગો ફ્રોમ અપ ટુ ડાઉન એન ઇન્ક્રીઝિસ ફર્સ્ટ, ઓબ્વિયસલી બીકોઝ અહીંયા 1 and 2 સેલ, અહીંયા 3 સેલ, અહીંયા 4 સેલ. એન ઇન્ક્રીઝ થાય એટલે શું થાય તો કે નંબર ઓફ સેલ ઇન્ક્રીઝ થાય. આની અંદર 2 સેલ હતી, અહીંયા 3 સેલ, લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા સેકન્ડ સેલમાં છે, અહીંયા થર્ડ સેલમાં છે, અહીંયા ફોર્થ સેલમાં, નેક્સ્ટ વનમાં ફિફ્થ સેલમાં આવશે. મતલબ કે અહીંયા ડિસ્ટન્સ આટલું જ હતું, જે ડિસ્ટન્સ અહીંયા વધી ગયું, જે ડિસ્ટન્સ અહીંયા એના કરતાં પણ વધી ગયું. જે ન્યૂ એડેડ ઇલેક્ટ્રોન છે એનું ન્યુક્લિયસથી ડિસ્ટન્સ ઇન્ક્રીઝ થાય. ઇલેક્ટ્રોન ગોઝ ફાર અવે ફ્રોમ ધ ન્યુક્લિયસ, મતલબ કે લિથિયમ કરતાં સોડિયમમાં ફાર અવે ગયો, સોડિયમથી પોટેશિયમમાં ગયો, એનાથી રૂબિડિયમમાં ફાર અવે ગયો. એનાથી શું થશે તો કે ઇલેક્ટ્રોન જો ફાર અવે જાય, મતલબ કે દૂર જાય, then attraction of this electron toward the nucleus decreases, particularly up to down. લિથિયમની અંદર જે લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોનનું એટ્રેક્શન હશે ન્યુક્લિયસ માટે, એનાથી અહીંયા સોડિયમના લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોનનું ન્યુક્લિયસ તરફ એટ્રેક્શન ઓછું હશે. એટ્રેક્શન ઘટે એટલે શું થાય તો કે ઇલેક્ટ્રોન થોડોક કેન્દ્રથી, મતલબ કે ન્યુક્લિયસથી દૂર જાય, ફાર અવે જાય, ડિસ્ટન્સ વધે. then distance of electron from nucleus increases, therefore atomic size and atomic radius is increases. This is the first reason and last reason. પછી તમે કોઈ પણ ગ્રુપની અંદર આ રીઝનને મૂકી શકો, ગ્રુપ 1 to 18. Why? As we go from up to down, atomic radius is increases. Because if it goes through up to down, then n increases, principal quantum number. Then number of cell increases. मतलब कि हमें सेकंड सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन तो यहाँ थर्ड सेल में है, तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज થાય, मतलब સેલ ઇન્ક્રીઝ થાય તો શું થાય તો કે ઇલેક્ટ્રોન ન્યુક્લિયસથી ફાર અવે ફ્રોમ એરેન્જ થાય. ફાર અવે ફ્રોમ એરેન્જ થાય એટલે એનું ન્યુક્લિયસ તરફ એટ્રેક્શન ડિક્રીઝ થાય. ડિક્રીઝ થાય એટલે ફર્ધર હજી થોડો કે મતલબ કે ન્યુક્લિયસથી ડિસ્ટન્સ વધારશે એરેન્જ થવામાં. then atomic radiation size is increases. That is a very simple reason. હવે કોઈ આપણને પૂછે કે arrange in atomic size, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, અહીંયા એટોમિક સાઇઝનો ઓર્ડર પૂછે કે એટોમિક રેડિયસ પૂછે. પર્ટિક્યુલરલી મને પૂછી એટોમિક રેડિયસ જ, પણ મારે સમજવાની કઈ હશે મેટાલિક રેડિયસ. તો આવી રીતના થાય. સપોઝ કેમ કે FClBrI માં એટોમિક સાઇઝ, મિત્રો બધું રાઇટ ડાઉન કરજો કે ટેક્સ્ટબુકમાં નથી, બહુ સરળ અને આસાન વેથી હું કરાવું. એટોમિક સાઇઝ અથવા તો એટોમિક રેડિયસ પૂછે, પર્ટિક્યુલરલી આ રેડિયસ હવે કઈ હશે કોવેલેન્ટ રેડિયસ ઇન્ક્રીઝ થાય, બીકોઝ ક્લોરીનથી નીચે ક્લોરીન નથી, નીચે બ્રોમિન નથી, નીચે આયોડિન. સપોઝ કે મને આમ પૂછે what is the trend of atomic size or atomic radius. सेकंड ग्रुप है, अप टू डाउन इंक्रीज થશે. सपोज कि मैंने आम पूछे, I think you will be understand about that. ક્લિયર? આવડી જશે. ગ્રુપમાં કેવું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. પર્ટિક્યુલરલી એક્સેપ્શન હોઈ શકે મિત્રો, આમાં ગ્રુપમાં પણ એક્સેપ્શન હશે, પણ જ્યારે આવશે ત્યારે હું સ્ટડી કરીશ. અત્યારે આપણે જનરલ વાત કરીએ. નેક્સ્ટ થિંગ, ઇન પીરિયડ્સ. ફ્રોમ લેફ્ટ ટુ રાઇટ, atomic radius or atomic size decreases. Reason is that as we goes from left to right,
in elements, new added electron is present in same cell or same orbit. So no cell is increases, but Z increases. If Z increases, then effective nuclear charge increases. Effective nuclear charge increases, then attraction of outer electron towards nucleus increases, and then atomic size or atomic radius decreases. We can give the reason. હવે શું થશે મિત્રો? તો કે આમ તો એક સેલ ઇન્ક્રીઝ થતી હતી. હું પીરિયડના એલિમેન્ટ્સ વિચારું તો લિથિયમ પછી એક્ઝેક્ટ કોણ આવે? બેરેલિયમ. હવે એની અંદર સેલ નથી એડ થતી બીકોઝ કે બે સેકન્ડ પીરિયડમાં જ છે. તો એની અંદર શું હશે? તો કે આમાં જેમ સેકન્ડ સેલ હતી એમ આમાં પણ સેકન્ડ સેલ જ હશે બેરેલિયમમાં. મતલબ કે એનું લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન પણ સેકન્ડ સેલમાં જ ફિલઅપ થશે. તો ડિક્રીઝ થવાનું રીઝન શું? તો વાય આનો લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન પણ અહીંયા જ ફિલઅપ થયો. આ સેકન્ડ સેલમાં ફિલઅપ થયો, સેમ આમાં પણ સેકન્ડ સેલમાં ફિલઅપ થયો. નાઉ યુ કેન નોઝ ધેટ અહીંયા સેકન્ડ સેલની અંદર 2s1 હશે, અહીંયા 2s2 થઈ જશે. હવે શું થયું? તો કે આનો એટોમિક નંબર 3 છે જ્યારે આનો એટોમિક નંબર 4 છે. એટોમિક નંબર ઇન્ક્રીઝ થયો મતલબ એવો છે કે અહીંયા in the nucleus of lithium there are 3 protons which can attract the last electron from second cell. Here 4 protons which can attract the electron from second cell. અહીંયા આટલા ડિસ્ટન્સ થી 3 પ્રોટોન આને એટ્રેક્ટ કરે છે, અહીંયા 4 પ્રોટોન એટ્રેક્ટ કરે છે. મતલબ કે ઇફેક્ટિવ ન્યુક્લિયર ચાર્જ ઇન્ક્રીઝ થયો. Z ઇન્ક્રીઝ થયો એટલે ઇફેક્ટિવ ન્યુક્લિયર ચાર્જ ઇન્ક્રીઝ થયો. ઇફેક્ટિવ ન્યુક્લિયર ચાર્જ ઇન્ક્રીઝ થયો એટલે ઇલેક્ટ્રોનનું એટ્રેક્શન ન્યુક્લિયસ તરફ ઇન્ક્રીઝ થયું. As the electron is attracted toward the nucleus, then the size is decreases. આમાં થોડીક સાઇઝ ડિક્રીઝ થશે. આમાં જો થોડીક સાઇઝ ડિક્રીઝ થશે. ગ્રુપની અંદર જે ધરખમ વધારો હોય એના કરતાં બહુ લાર્જ હોય, એના કરતાં બહુ લાર્જ હોય એવું આની અંદર ન હોય. સ્મોલ હોય પણ થોડોક જ સ્મોલ હોય. એટલો બધો ધરખમ ઘટાડો ન થઈ જાય. સમજો હો મિત્રો? સ્મોલ હશે પણ થોડોક જ સ્મોલ હશે બીકોઝ કે ખાલી એક પ્રોટોન ઇન્ક્રીઝ થશે અને એક ઇલેક્ટ્રોન ઇન્ક્રીઝ થશે. પણ નવો મતલબ કે ન્યૂ એડેડ ઇલેક્ટ્રોન છે એ સેકન્ડ સેલમાં નથી જતો, મતલબ કે એનાથી આગળની સેલમાં નથી જતો. અહીંયા સેકન્ડ સેલમાં છે તો અહીંયા પણ સેકન્ડ સેલમાં જ છે. અહીંયા મેગ્નેશિયમ હું વિચારું સપોઝ કે અહીંયા લિથિયમ કરતાં બેરિલિયમ સ્મોલ હશે, સેમ થિંગ સોડિયમ કરતાં મેગ્નેશિયમ સ્મોલ હશે બીકોઝ આમાં પણ થર્ડ સેલમાં લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન ફિલઅપ થશે ને આમાં પણ થર્ડમાં જ થશે. બટ અહીંયા જે 11 પ્રોટોન એબ્સ્ટ્રેક્ટ કરે છે એ અહીંયા કેટલા થઈ ગયા? 12 પ્રોટોન. મતલબ કે એક ઇફેક્ટિવ ન્યુક્લિયર ચાર્જ ઇન્ક્રીઝ થયો, therefore ઇલેક્ટ્રોન્સ આર એટ્રેક્ટેડ ટુવર્ડ ધ ન્યુક્લિયસ અને આની સાઇઝ કરતાં આની સાઇઝ થોડી ઘટી જાય, થોડીક જ ઘટી જાય, બહુ જાજી નહીં. હા પણ આ સાઇઝ કરતાં મોટી હોય કારણ કે આની નીચે છે, કારણ કે આમાં 2 સેલ છે જ્યારે આમાં 3 સેલ છે. આઈ થિંક યુ વિલ બી ક્લિયર અબાઉટ ધેટ. પીરિયડ્સની અંદર સાઇઝ ઘટશે, એટોમિક રેડિયસ ઘટશે પણ સ્મોલ ઘટાડો હશે એ બહુ માઇનોર હશે બીકોઝ મતલબ કે જે ડિક્રીઝ થાય બહુ માઇનોર ડિક્રીઝ હશે બીકોઝ ઇફેક્ટિવ ન્યુક્લિયર ચાર્જ એક જ ઇન્ક્રીઝ થાય ફક્ત. આઈ થિંક યુ વિલ બી અન્ડરસ્ટેન્ડ અબાઉટ ધેટ. ના હવે આપણને કોઈ આવું પૂછે if anyone can ask like that. Give the atomic size or atomic radius and it's like that because second period elements છે. Clear? Sorry.
થર્ડ પીરિયડના એલિમેન્ટ્સ છે. સપોઝ કે આવી કમ્પેરિઝન આપે, હવે give the atomic radius of these atoms or increasing order. એલિમેન્ટ્સ આવા આપ્યા હોય, નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, સલ્ફર, ફ્લોરિન અને ક્લોરિન, સપોઝ, અને કાર્બન પણ આપી દીધો. તો પહેલા આપણે આવું વિચારશું કે એ એટમ્સ પીરિયોડિક ટેબલમાં ક્યાં है, તો કે પહેલા કાર્બન है, देन नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है અને ફ્લોરિન है. પછી અહીંયા નાઇટ્રોજનની નીચે ફોસ્ફરસ છે, અહીંયા સલ્ફર है, અહીંયા ક્લોરિન है. આવું है. તો ફર્સ્ટ થિંગ તો આપણને ખબર જ છે કે આ ત્રણની એટોમિક રેડિયસ આ 4 4 मतलब કે 4 4 કરતા હાઈ હશે, કારણ કે આમાં બધામાં સેકન્ડ સેલ છે, આમાં થર્ડ સેલ છે. તો એટલું તો કન્ફર્મ થઈ ગયું કે આ 3 3 मतलब કે ફોસ્ફરસ, સલ્ફર અને ક્લોરિન હવે હાઈ એટોમિક રેડિયસ દેન કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ફ્લોરિન, બીકોઝ આની આગળ સેકન્ડ સેલ હશે, બે જ સેલ હશે, જ્યારે આની આગળ 3 સેલ હશે. 3 cells are there in phosphorus, chlorine and sulfur. અને હવે આપણે આમાં વિચારશું કે તો આમાંથી લાર્જમાં લાર્જ કોણ, તો કે ફોસ્ફરસ, then sulfur, then chlorine, then carbon, then nitrogen, then oxygen and then fluorine. That is the order. હવે સમજાણું કે ડિફરન્ટ રો અને ડિફરન્ટ કોલમના એલિમેન્ટ્સ જ્યારે આપ્યો અને કમ્પેરિઝન કરવાની કે ત્યારે પહેલા તો તમારે જે નીચેની રો છે એની રેડિયસ હાઈ મૂકી દેવાની. આ સપોઝ કે મને હજી અહીંયા આયોડિન આપી દીધું હોત કે બ્રોમિન, સપોઝ કે બ્રોમિન આપી દીધું, તો ફર્સ્ટ તો મારે બ્રોમિન જ મૂકવાનું રહે, બીકોઝ કે એના આની આગળ 3 સેલ્સ છે, આની આગળ 4 સેલ્સ છે, મતલબ કે સૌથી હાઈએસ્ટ આ જ થશે. પછી એમને કે સાહેબ આ તો અહીંયા છે ને, તો આના કરતાં નાનું ન હોય, એ પછીની વાત છે. પહેલાં તો એ જોવાનું કે એની અંદર કેટલી સેલ છે, પછી તમારે સેમ પીરિયડ્સના એલિમેન્ટ્સની કમ્પેરિઝન કરવાની. પહેલાં તો તમારે કોલમ જ કન્સિડર કરવાની, મતલબ કે લોવરમાં હોય, મતલબ કે ડાઉન સાઈડ હોય એ ફર્સ્ટ મૂકી જ દેવાનું. હજી મને અહીંયા આયોડિન સપોઝ કે આપ્યો તો એની આની પહેલાં મૂકત, બીકોઝ એની અંદર વધારે સેલ હોય. આઈ થિંક યુ વિલ બી ક્લિયર અબાઉટ ધેટ. ક્લિયર? પછી તમને એઝ અ ફોર્મ ઓફ ગ્રાફ પીરિયડની અંદર કેવી રીતના એટોમિક સાઇઝ વેરી થાય અને ગ્રુપની અંદર કેવી રીતના વેરી થાય એનો ગ્રાફ આપ્યો છે, બરાબર. લિથિયમથી સ્ટાર્ટ કરીને આપ્યો છે કે ભાઈ લિથિયમ, બેરેલિયમ, બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન ને ફ્લોરિન સાઇઝ ડિક્રીઝ થાય. એક વાત યાદ રાખજો મિત્રો, ક્લિયર? હવે હું નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન લઉં. If you can consider the same period elements, then highest size, highest atomic radius or size એ કોણ contain કરે? alkali metals. હું ફરીથી ચોખવટ કરું, for same period element. આ પીરિયડની અંદર જેટલા પણ એલિમેન્ટ્સ છે એમાં હાઈએસ્ટ સાઇઝ કોની છે? આલ્કલીની. વી કેન નોટ કન્સિડર એ નોબલ ગેસ. એન્ડ લોવેસ્ટ એટોમિક સાઇઝ કે રેડિયસ કોની હશે? તો કે હેલોજન્સ. અહીંયા પણ સેમ વસ્તુ રાખીશ ફોર સેમ પીરિયડ. અહીંયા લોવેસ્ટ કોણ આવ્યું? તો કે હેલોજન, ગ્રુપ નંબર 17, અહીંયા ગ્રુપ નંબર 1. વી કેન નોટ કન્સિડર હિયર એ noble gases. We cannot consider here a noble gases. Clear? Next thing, suppose કે મને આવું કહી દીધું give increasing order of atomic radius. एलिमेंट्स आवा आप्या फ्लोरीन, क्लोरीन, नियोन, कार्बन, नाइट्रोजन, वॉटएवर. तो फर्स्ट थिंग तो हूँ आज कन्सिडर करीश कि भाई हूँ पहला एरेंज करीश कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. पछी कौन है? फ्लोरीन आई गयु, नियोन है.
નિયોન આવી ગયો, કાર્બન આવી ગયો, નાઇટ્રોજન, ક્લોરીન અહીંયા. આ એલિમેન્ટ્સની એટોમિક રેડિયસ મને કન્સિડર કરવાની કીધી. વર્ડ યુઝ કર્યો હોય એટોમિક રેડિયસ, તો ફર્સ્ટ હું કયું મૂકીશ? તો કે ફર્સ્ટ તો હું ઓબ્વિયસલી ક્લોરીન જ મૂકીશ, બીકોઝ કે આની અંદર તો સેલ વધારે આવ્યા બધા કરતા એક. નેક્સ્ટમાં હવે ક્વેશ્ચન આવ્યો કે ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર આપ્યો ને ક્લોરીન, હવે એનાથી સ્મોલ કોણ? તો કે આટલી બધી આ તો સેમ પીરિયડમાં છે, આને કઈ રેડિયસ હશે? કોવેલેન્ટ રેડિયસ. એના કરતા સ્મોલ આ, એના કરતા સ્મોલ આ, એના કરતા સ્મોલ આ, બટ આને તો વાન ડેર વાલ્સ રેડિયસ હોય. જે એની વાન ડેર વાલ્સ રેડિયસ આવે એને જેની એટોમિક રેડિયસ કહેવી પડે, એના પછી મારે નિયોન લખવાનો થાય, then carbon, then nitrogen, then oxygen, and then fluorine. It is the order of atomic radius. મેં તમને કીધું ને કે એટોમિક રેડિયસ કહીએ તો જેની જે મેઝર કરી શકાતી હોય કન્સિડર કરવાની. તો આ બધાની કઈ મેઝર કરી શકાતી હતી? તો કે કોવેલેન્ટ, તો મેં એની કોવેલેન્ટનો ટ્રેન્ડ લખ્યો. આની કઈ મેઝર કરી શકાતી હતી? વાન ડેર વાલ્સ, તો મેં એનો ટ્રેન્ડ લખ્યો. અહીંયા પછી નિયોન નહીં મૂકવાનો. ના ના સાહેબ, નિયોન તો છેલ્લે છે ને, એની સ્મોલમાં સ્મોલ નો હોય. નહીં મિત્રો, બીકોઝ એને વાન ડેર વાલ્સ છે. જો એટોમિક રેડિયસ એવો શબ્દ યુઝ કર્યો, એવો વર્ડ યુઝ કર્યો હોય તો આ આવશે. યસ, ક્લોરીનની હાઈ હશે કારણ કે એની આગળ એક સેલ વધારે છે. પણ તેમનો કહ્યું સાહેબ હાઈમાં આવ્યું તો આ તમે એનાની અંદર તો એક સેલ વધારે છે. જેડબલઈ એન્ડ જેડબલઈ એડવાન્સ. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, સપોઝ કે આ જ ક્વેશ્ચન મને એમ કીધું હોય કે ગીવ ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર ઓફ વાન ડેર વાલ્સ રેડિયસ FCl NeCN, સેમ એલિમેન્ટ આપ્યો હોય, પ્લેસ તો તમે જાણો છો. હવે મને પર્ટિક્યુલર કહી દીધું કે વાન ડેર વાલ્સ રેડિયસનો ઓર્ડર આપો, તો ઓબ્વિયસલી હાઈએસ્ટમાં હાઈએસ્ટ તો ક્લોરીન જ હશે. ધેન હવે કોણ? હવે કાર્બન, ધેન નાઇટ્રોજન, ધેન ઓક્સિજન, ધેન ફ્લોરિન એન્ડ ધેન નિયોન. બીકોઝ કે આની કોવેલેન્ટ અત્યારે આટલી છે તો એની ઓબ્વિયસલી આના કરતાં તો લાર્જ જ રહેવાની છે વાન ડેર વાલ્સ, બીકોઝ એના કરતાં ડબલ હોય. સમજો હો ને? પર્ટિક્યુલરલી તમને એમ કીધું હોય કે ભાઈ વાન ડેર વાલ્સ રેડિયસની જ કમ્પેરિઝન કરો તો તમારે શું કરવાનું થાય? તો કે આની જે કોવેલેન્ટ મળતી હતી એની ડબલ કરી નાખવાની. આ બધાની કોવેલેન્ટ મળતી જ હતી એની ડબલ કરી નાખી. You can double it and the trend is like that. જો સમજાણું હોય તો વેલ એન્ડ ગુડ, સમજાય જવું જ જોઈએ. ન સમજાણું તો કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી મિત્રો, કારણ કે વાન ડેર વાલ્સ એન્ડ એટોમિક રેડિયસનું કોમ્બિનેશન ક્યારેક ક્યારેક જ પૂછશે. જનરલી આવું પૂછાશે નહીં. જનરલી ક્યારેય નોબેલ ગેસ તમને નહીં આપે વચ્ચે, ક્યારેય નહીં, આમાંય નહીં, આમાંય નહીં. પણ જો આપે તો આવી રીતના થાય. ખાલી એટોમિક રેડિયસ એવો વર્ડ યુઝ કર્યો હોય તો આ ઓર્ડર થાય. વાન ડેર વાલ્સ રેડિયસ એવો વર્ડ યુઝ કર્યો હોય તો આ થાય. બીકોઝ કે હવે તો મારે એની કોવેલેન્ટ વાન ડેર વાલ્સમાં કન્વર્ટ કરવી પડે, ધેન ઇટ ઇઝ અ ડબલ. બટ યસ, લાસ્ટ સેલ જે આવે છે એને તો મારે મતલબ કે જેમાં સેલ વધારે છે એને તો મારે હાઈએસ્ટ જ મૂકવી પડે, કારણ કે એની કોવેલેન્ટ ડબલ થઈ ગઈ હોય. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, we can think about ionic radius. Ionic radius. Suppose we can have a Cl minus and Cl plus. અને આપણને કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ એને એના સાઇઝના કે રેડિયસના ઇન્ક્રીઝિંગ કે ડિક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં એરેન્જ કરો. તો જો હું ડ્રો કરું છું એક્ઝેક્ટ આ Cl જેમાં 17 ઇલેક્ટ્રોન અને 17 પ્રોટોન. ઓબ્વિયસલી અહીંયા શું થયું તો કે એક ઇલેક્ટ્રોન એને ગેઇન કર્યો, 18 ઇલેક્ટ્રોન 17 પ્રોટોન. અહીંયા શું થયું? એક ઇલેક્ટ્રોન એને લૂઝ કર્યો, મતલબ કે 16 ઇલેક્ટ્રોન અને 17 પ્રોટોન. પ્રોટોન તો એટલા જ રહ્યા. ક્લોરીનમાં 17 ઇલેક્ટ્રોન હોય બીકોઝ એનો એટોમિક નંબર 17 છે. એક ઇલેક્ટ્રોન એને ગેઇન કર્યો તો 18 ઇલેક્ટ્રોન અને આ અને 16 ઇલેક્ટ્રોન અને આ. તો હવે સાઇઝ વધારે કોની હશે? અહીંયા શું હશે તો કે 17 પ્રોટોન્સ એટ્રેક્ટ 17 ઇલેક્ટ્રોન્સ, 17 proton attracts 17 electron. Here 17 proton attracts 18 electron.
હિયર 17 પ્રોટોન એટ્રેક્ટ 16 ઇલેક્ટ્રોન. હવે જુઓ અહીંયા 17 પ્રોટોન 17 ઇલેક્ટ્રોનને એટ્રેક્ટ કરે, અહીંયા 17 પ્રોટોન 18 ઇલેક્ટ્રોનને કરે એટ્રેક્ટ, તો વધારેમાં વધારે એટ્રેક્શન તો અહીંયા થવાનું હોય, કારણ કે 17 જણા 16 ને ખેંચે, પછી અહીંયા થશે અને લેસમાં લેસ એટ્રેક્શન અહીંયા થશે. જો ઇલેક્ટ્રોનનું એટ્રેક્શન વધારે હોય તો એ ન્યુક્લિયસ તરફ ખેંચાઈ જાય. ખેંચાઈ જાય મતલબ એવો છે કે સ્મોલમાં સ્મોલ સાઇઝ કેટાયનની હશે કોઈ પણ એલિમેન્ટની, ધેન એલિમેન્ટ એન્ડ ધેન ઇટ્સ એનાયન સાઇઝ ઓર રેડિયસ વોટએવર. 4 માર્ક પીએમટી, સીબીએસસી પીએમટી. હવે મને કોઈ એમ કહે કે ભાઈ આઈ પ્લસ અને આઈ માઇનસને એરેન્જ કરો સાઇઝ મુજબ, તો લોએસ્ટમાં લોએસ્ટ સાઇઝ આઈ પ્લસની હોય, ધેન આઈ, અને હાઈએસ્ટમાં હાઈએસ્ટ આઈ માઇનસની હોય. એટ ઇઝ કેટાયન. કેટાયન સ્મોલ હોય પર્ટિક્યુલર એલિમેન્ટથી, અને પર્ટિક્યુલર એલિમેન્ટથી એનો એનાયન લાર્જ હોય. I think you will be aware about that. Clear? Ready? Reason is that અહીંયા 17 પ્રોટોન 17 ઇલેક્ટ્રોન એટ્રેક્ટ કરે, એટલે કે મીડિયમ એટ્રેક્શન હશે. અહીંયા 17 પ્રોટોન 18 ઇલેક્ટ્રોન એટ્રેક્ટ કરે, મતલબ એટ્રેક્શન લેસ થશે, ડિસ્ટન્સ વધી જશે કારણ કે એટ્રેક્શન ઘટ્યું. એટ્રેક્શન વેરી હાઈ, ધેરફોર ડિસ્ટન્સ ઇઝ સ્મોલ, મતલબ કે સ્મોલમાં સ્મોલ આ હશે, then this. I think you will be clear about that. હવે આમાંથી કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં હોય. સપોઝ કે મને આવું પૂછે હવે, યસ, આ બધું નોટ ડાઉન કરજો મિત્રો, ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. Na plus, what is the atomic radius order? કોની હાઈ હશે? સોડિયમની, બીકોઝ આને એક ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ કરી દીધો, એક ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ થયો એટલે કેટાયન બન્યો, કેટાયનની સાઇઝ ડિક્રીઝ થાય બીકોઝ એક ઇલેક્ટ્રોન ડિક્રીઝ થયો, મેક્સિમમ પ્રોટોન હવે એને એટ્રેક્ટ કરશે. સપોઝ કે મેગ્નેશિયમ હોય, મેગ્નેશિયમ +1 હોય અને મેગ્નેશિયમ +2 હોય, તો સાઇઝ શું થશે? બીકોઝ હિયર 12 ઇલેક્ટ્રોન, હિયર 11 ઇલેક્ટ્રોન, હિયર 10 ઇલેક્ટ્રોન, હિયર 12 પ્રોટોન, હિયર 12 પ્રોટોન, હિયર 12 પ્રોટોન, બાર ને ખીંચે છે, મતલબ કે 12 ઇલેક્ટ્રોન્સ are attracted by 12 proton, 11 electrons are attracted by 12 proton and 10 electrons are attracted by 12 proton. તો આમાં જ એટ્રેક્શન વધારેમાં વધારે હશે, સાઇઝ લેસમાં લેસ હશે. What is the order? Clear? And next and very important point is that પછી આવી રીતના થાય તો પણ આમ જ થાય. સપોઝ કે મને આમ કહે તો ઉપરથી નીચે સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ થાય, રેડિયસ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય, બીકોઝ બધાનું પોઝિટિવ રેડિકલ આપ્યો. સેમ વસ્તુ ધારો કે બધાની +2 આપી દીધી, સાઇઝ એરેન્જ કરવાની કે તો આ જ થાય, બીકોઝ અપ ટુ ડાઉન ઇન્ક્રીઝ થાય. ક્લિયર? સપોઝ કે મને આમ કીધી હોય F - Cl - Br - I - તો પણ આ જ થાય, બીકોઝ કે કોલમ સેમ ગ્રુપના એલિમેન્ટ્સ છે, બધા ગ્રુપમાં તો અપ ટુ ડાઉન ઇન્ક્રીઝ થાય, બધામાં +2 ગયા, અહીંયા બધા એક ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કર્યા, અહીંયા બધા એક લૂઝ કર્યા. એન્ડ નેક્સ્ટ એન્ડ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ ધેટ કે જે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર સો મેની ટાઈમ્સ આસ્ક થાય, પૂછાય, ઇટ ઇઝ ધ આઇસો ઇલેક્ટ્રોનિક સ્પીસીસ. Atomic radius or ionic radius of isoelectronic species. Suppose we can have N-3, O-2, F-1, Na+, Mg2+. આને મને અરેન્જ કરવાના કીધા એટોમિક સાઇઝના, સોરી એના આયોનિક રેડિયસના ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં કે ડિક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં, વોટએવર. તો જ્યારે આવું આવે મિત્રો, ડિફરન્ટ એલિમેન્ટની ડિફરન્ટ વેલેન્સીસ હોય, ઓક્સિડેશન સ્ટેટ હોય, ડિફરન્ટ એલિમેન્ટ હોય અને ડિફરન્ટ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ હોય, ત્યારે ફર્સ્ટ થિંગ તમારે ચેક કરવાની કે આઇસો ઇલેક્ટ્રોનિક છે કે નહીં. 110% આઇસો ઇલેક્ટ્રોનિક જ હોય. જો 7 and 3 10 ઇલેક્ટ્રોન, હિયર 8 and 2 10 ઇલેક્ટ્રોન, હિયર 10 ઇલેક્ટ્રોન, અહીંયા 11 માંથી એક ગયો 10 ઇલેક્ટ્રોન, અહીંયા 12 માંથી બે ગયા 10, ઓલ હેવ 10 ઇલેક્ટ્રોન. Now number of proton is here 7 proton,
here 8 proton, here 9 proton, here 11 proton and here 12 proton. Yes, attraction કોની અંદર હાઈ હશે? બધામાં ઇલેક્ટ્રોન તો સેમ જ છે, બધામાં ઇલેક્ટ્રોન સેમ છે. અહીંયા 10 ઇલેક્ટ્રોન આર એટ્રેક્ટેડ બાય 7 પ્રોટોન, 10 ઇલેક્ટ્રોન આર એટ્રેક્ટેડ બાય 8 પ્રોટોન. તો આના કરતા એટ્રેક્શન આમાં વધશે, એટ્રેક્શન ફર્ધર વધશે વધશે વધશે. તો શું રેડિયસ થાય? જેમાં એટ્રેક્શન હાઈ એની સાઇઝ લો, મતલબ કે Mg2 પ્લસ, Na પ્લસ, F માઇનસ, O2 માઇનસ એન્ડ N3 માઇનસ ની સાઇઝ આવી રીતના થાય. આની સાઇઝ લેસમાં લેસ હોય, બીકોઝ 12 પ્રોટોન એટ્રેક્ટ 10 ઇલેક્ટ્રોન, હિયર 11 10, 9 10, 8 10, 7 10. આ લેસમાં લેસ એટ્રેક્શન કરશે, ઇલેક્ટ્રોન એટ્રેક્ટ નહીં થઈ શકે, સાઇઝ વધારે હશે. તો હું કહી શકીશ કે ફોર આઇસોઇલેક્ટ્રોનિક સ્પીસીસ Z increases, radius decreases. Very simple phenomena. આવડી ગયું, then it can give 4 marks. For isoelectronic species, એવી ખબર પડી જાય કે this is isoelectronic species, then only and only one theory is there: Z increases, ionic radius decreases. And reason મેં તમને કહી દીધું કે number of electrons same છે, but proton are different and attractions are different. જેની અંદર attraction વધારે એની size ઓછી. We can say that it is like that. So here we can complete. Here we can complete the atomic radius, which is of the three type: covalent radius, metallic radius and van der Waals radius. Then we can complete the trend up to down. In group up to down, atomic radius increases. From left to right in period decreases. We can give the reasons. Yes, exceptions are there, પણ જ્યારે આવશે ત્યારે આપણે સ્ટડી કરશું. Then we can study that for ionic radius, for a particular element હોય એનો કેટાયન બને તો સાઇઝ ડિક્રીઝ થાય, એનાયન બને તો સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ થાય. ક્લિયર? And then we can also say that for isoelectronic species, જો isoelectronic છે એવી ખબર પડી જાય તો Z ઇન્ક્રીઝ થાય, એટોમિક નંબર મતલબ નંબર ઓફ પ્રોટોન ઇન્ક્રીઝ થાય, આયોનિક રેડિયસ ડિક્રીઝ થાય. સપોઝ કે આમ પૂછે S-1 અને S-2, તો આની સાઇઝ વધારેમાં વધારે હોય. યસ, યુ નોઝ ધેટ, બીકોઝ અહીંયા એક ઇલેક્ટ્રોન વધારે એક્સ્ટ્રાથી આવ્યો, એટ્રેક્શન ઘટી ગયું. સો એટોમિક રેડિયસ ઇઝ લાઈક ધેટ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આજના માટે આટલું. હિયર વી કેન કમ્પ્લીટ વન ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી: એટોમિક રેડિયસ ઓર આયોનિક રેડિયસ ઓર એટોમિક સાઇઝ ઓર આયોનિક સાઇઝ. एटॉमिक रेडियस के एटॉमिक साइज पूछे, आयोनिक रेडियस के आयोनिक साइज पूछे, सेम થાય. From the next lecture we can start the new physical property which can show a particular trend or periodicity. આજના માટે આટલું મિત્રો. અમે જે લખાયું લખીને પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો વધારે નેક્સ્ટ ટાઈમ.